संदेश देता, लेकिन थले ये गद्दे विछे हुए ने, इन्हां ते पैर टिकदा नहीं है, यानी कि जमीन के उत्ते पैर जम जाते हैं और फिर कोई मुश्किल नहीं होती। मैं बड़ी खुशी है भाई मिंटो जी के घर में आके, और पिछले भी उन्हें बन के करवाने से लॉकडाउन की वजह ना नहीं करवा सके, और साढ़े पास इमानुअल जी कह रहे थे कि ऐदका भी वो बन के करवाने चाहते ने, तो पास्टर लारेंस ने कहा सी जरूर आवांगे। मैं तुहानू सबनों देख के बड़ा खुश हाँ, और मैं भी जानता हाँ कि असीं बिल्कुल आखिरी दिनों दे विच रह रहे। 2020 जिहड़ा है ये आमोस 8:3 नाल पूरा हो गया। लिखतां तुसीं पढ़नियां ने, लिखतां मैं देणियां, ਜਿਹੜੀਆਂ मैं लिखतां दिंदा हाँ उस समय का संदेश होवेगा। और जिस दौद लई तुसीं गा रहे सी, मैं उस दौद की कबर नूं देख के आया। जिहड़े मसीहा लई असीं इकट्ठे हुंदे हां, उसकी कबर विच वड़ के वेख के फिर मैं आया। प्रभु बहुत वड्डी बरकत दवे, जिथों उसने उठाए जाना सी जैतून के पहाड़ तो, उथे मैं उस छोटे जे चर्च विच गया और मैं उस जगह देखी जिथे यीशु मसीह ने मुर्दियां च जी उठ के आखिरी आयत बोली सी। ये आखिरी आयत केड़ी सी? ये रसूलां दे करतब पहले बाब की 8 आयत सी, और 8 आयत कह रही है, जहां पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते आवेगा, फिर तुसी शक्ति पाओगे, फिर तुसी यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, सगो धरती दे बन्नियां तक मेरे गवाह हो। ये गल कह के नावी आयत शुरू हुंदी है। जदों ये गल्लां कह हटिया तां उन्हां दे वेखदियां ओ ऊपर उठाया गया, और ये जैतून का पहाड़ सी। और मैं 2012 विच इसराइल विच गया, मिस्र विच गया, सीना पहाड़ के सामने खड़ा होया, उरेब के पहाड़ की झाड़ी नूं वेख्या जिहड़ी अजे भी हरी है। मैं गतसमनी के बाग के लागे खलो के रोया, क्योंकि मैं उन्हां रुखां नाल गल्लां कीतियां जिहड़े रुखां दे थल्ले यीशु मसीह अपने चेलियां दे नाल आराम करदा सी। और रुख अजे भी जूंदे ने, अजे भी हरे भरे ने। खुदावन तुहानू बहुत वड्डी किरपा देवे। बच्चों, अज बड़ा सखत संदेश है ते तुसी तैयारी कर लो। लिखतां जिहड़ियां ने उन्हां नूं तुसी पढ़ना है, लिखतां मैं नहीं पढ़ांगा, मैं लिखतां देवांगा। और जे तुसी समझदे हो कि लिखतां विचों नहीं बोलिया जांदा ते फिर मैं जिहड़ी गल करांगा वो लिखत दे नाल करांगा। पहली गल जिहड़ी असीं वचन नूं शुरू करन तो कर जा रहे हां, वो है मत्ती 24:35। किरपा करके पढ़ी जाओ, मत्ती 24:35, मत्ती 24:35। हुण मैं देखांगा तुहाडी स्टडी किन्नी है, किन्नी छेती तुसी इन्हां हवालियां नूं कड्ढण दा यतन करोगे। काश अते धरती टल जाणगे, यीशु मसीह ने क्या काश अते धरती टल जाणगे, पर मेरे वचन कदे ना टलणगे। पर मेरे वचन कदे ना टलणगे। आकाश अते धरती टल जाणगे, आकाश अते धरती टल जाणगे, पर मेरे वचन कदे नहीं टलणगे। अज मैं तुहानू दसना चाहूंगा कि ये धरती खत्म होनी है।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਮਨਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੀ 24:35 ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਲਣਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਤਪत्ति ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ। ਉਤਪत्ति ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਨ ਪੈਨਸਲ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਤਪत्ति ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ 26 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਔਰ ਸੂਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਏ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਉਤਪत्ति 1:26। तो सवेर ते आके जो उसने आख्या आओ असी आदम नूं अपनी शक्ल और सूरत दे उत्ते बनाईए। तुसीं सोचदे होवोगे कि शायद आदम साडे वर्गा सीगा। नहीं, मैं दसना चाहुंदा कि वो पहला आत्मिक तौर ते बनिया सी। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ ਪਹਿਲੇ ਬਾਪ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਪਹਿਲੇ ਬਾਪ ਦੀ 26 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਓ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਆਓ ਉਸਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਔਰ ਸੂਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਏ। और जिस मिट्टी विच मैं ते तुसी बने आ, ये उत्पत्ति 2:7 नूं नोट करो। उत्पत्ति 2:7 नोट करो, पढ़ो। जे तुसी पढ़ सकते हो ते पढ़ लो जी। यहोवा परमेश्वर ने आदमी नूं जमीन दी मिट्टी ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਆਦਮ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਬੱਚਿਓ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੂੰ ਇਧਰ ਉੱਠ ਚੱਲ, ਉੱਠ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, छोटे बच्चे मैनू पता है नहीं पता,
ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹ ਉੱਤਰ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਦਿਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਫਾਟਕ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਰੜਕਣਾ ਵਾ ਰਾਤ, ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਵੀ ਰੜਕਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਖਤ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जवाब दोगे? हालेलुया। दोगे जवाब? हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये दूसरे आदम जेड़ा मिट्टी तो बनया है, यही बागे अदन दे विच पापी हो गया और मौत सारे जगत विच आ गई है। और हुण खुदा ऐसा आसमान बनाउण लई जा रहा जिहदे विच ना चंद होवे, ना सूरज होवे, ना उहदे विच सितारे होण। वो ऐसा बनाउण लई जा रहा है। वो धरती ऐसी बनाउण लई जा रहा जिहदे उत्ते जिहदे विच समुंदर ना होवे और कोई पापी उथे ना होवे। आ धरती सारी पापियां अपराधियां नाल भरी हुई है। तो याद रखो 2020 जिहड़ा है ये सानू की दे के गया है। बाइबल ने सानू इहदे विच की आखिया है, आओ पढ़ांगे आमोस 8:3 आयत पढ़ांगे। मोस 8:3 कोई भी पढ़ सकता है, इजाजत है तुहानू पढ़न दी। आमोस 8:3 आमोस 8:3 पढ़ांगे। उस दिन हैकल दे गीत वैन हो जाणगे। अज बड़े गीत ने लोग, बड़े गीत। उस दिन हैकल दे गीत वैन हो जाणगे पढ़ांगे। प्रभु यहोवा दा वाक है, प्रभु यहोवा दा वाक है। लोथां बथेरियां होणगियां, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਹੋਇਆ? 4 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਗੇ। ਨਾ ਰੋਏ ਨਾ ਰੋਈਆਂ, मतलब ना भाई रोए ना भैना ने रोया, क्योंकि लॉकडाउन सिरां दे उत्ते लटक रहा सी और गवर्नमेंट ने यह दसिया होया सी कि 4 आदमियों तो वध इकट्ठे ना हो। वो भी दिन वेख शादियां वेले ऐसे ते लॉकडाउन विच वेखे लाड़ा कल्ला ही गया है ते लाड़ी नू मोटरसाइकिल से बिठा के ले आया। की हुए? क्योंकि असि देखते हैं नेट ने सब कुछ विखाया है। प्रभु तुहानू बहुत बड़ी बरकत दवे, लेकिन थोड़ा जिहा समा फिर दे दिता खुदा ने तां जो असी जिंदगी विच उहनू सच्चाई दे नाल कबूल कर लईए। सच्चे वचन नू जिंदगी विच सच्चाई दे नाल कबूल कर लईए। आओ असी यूहन्ना 8:31 नू पढ़ांगे। की दे नाल अज असी खलो जाइए? बंदियां नाल खलोइए जां यीशु मसीह नाल खलोइए? वचन नाल खलोइए जां मनुखां नाल खलो जाइए? आओ पढ़ांगे। कोई भी मुंह पढ़ दवे
ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਚੇਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਚੇਲੇ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ। ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ ਇਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੜਾਂਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ 65 ਦੀ 17 ਤੇ 18। ਯਸ਼ਾਇਆ 65 ਦੀ 17 ਤੇ 18 ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਪੜਾਂਗੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਮਨ ਉਤੇ ਚੜਨਗੀਆਂ। ਪੜਾਂਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ। ਇਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣੇ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਚਨ ਪੜਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਚਨ ਪੜਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਚਨ ਪੜਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੜਦਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਓ, ਧੀਓ, ਬੇਟਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੜਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਚਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਖਣਗੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਸੱਚੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲਾ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਹੋ ਤਾਂ 22 ਦੀ 23 ਆਇਤ ਕਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਡੇਪੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਛ ਨਾ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਇਤ ਰੱਖੀ ਆ ਯਸ਼ਾਇਆ 65 17 18। ਇਹ ਮੈਂ ਆਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਆਇਤ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਦੇ। और याद रखो ओ हो के रहेगा। और हुण अस देखते हैं की बनेगा इस धरती का।
ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਧੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਆਓ ਯਸ਼ਾਇਆ 24 ਅਧਿਆਇ ਕੱਢੀ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਯਸ਼ਾਇਆ 24 ਅਧਿਆਇ ਕੱਢਾਂਗੇ। 18 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ, 19 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ, 20 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਉਂ ਦੇ ਰੋਲੇ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਉਂ ਦੇ ਰੋਲੇ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਅਤੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਭੋਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਫੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇਗਾ, ਫੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇਗਾ। ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ। ਹਿੱਲਣਗੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਮੀਨ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਐਟਮੀ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ। ਬੱਚੋ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ। ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਈ ਨਾ ਜਰੂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਾਜ਼ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਜਾਇਲਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੁੱਟਣਾ। ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਠਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ, ਧਰਤੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਾਟ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਾਟ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਹਿਲਾਈ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਹਿਲਾਈ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਾਂਗੂ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਾਂਗੂ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਪਰ ਵਾਂਗੂ ਹਲਾਰੇ ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੱਪਰ ਵਾਂਗੂ ਹਲਾਰੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਭਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਉੱਠੇਗੀ। ਮੇਰਿਆ ਜੀਜੂ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਗਾਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੱਸਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੱਸਾ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਪਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। तो ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਯਸ਼ਾਇਆ 24:18, ਪਾਉਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਾਉਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੈ। ਜੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪਾਉਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਰੇ 'ਚ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਭੋਰੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਫੰਦੇ 'ਚ ਫਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਸੜਨਾ ਵੀ, ਧਰਤੀ ਨੇ ਸੜਨਾ ਵੀ ਹੈ।
और पढ़ांगे दूसरा पत्रस 3:10। दूसरा पत्रस 3:10 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚ। ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ ਸਕਦਾ, ਬਾਈਬਲਾਂ ਆਇਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਧੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਈਬਲਾਂ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਭਈ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੜਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ दूसरा पत्रस 3 अध्याय 4 आयत। नहीं तो पास ते साडे कोल हैगा ये पढ़ना, पढ़ांगे। परंतु प्रभु दा दिन चोर वांगू आवेगा, परंतु प्रभु दा दिन चोर वांगू आवेगा, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਸਰਨਾਟੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਆਕਾਸ਼ ਸਰਨਾਟੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਸਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਮੂਲ ਵਸਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਤਪ ਕੇ ਢਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਗਰੀਆਂ ਸਣੇ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਾਗਰੀਆਂ ਸਣੇ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਲ ਬਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲ ਬਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭੇ ਵਸਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਇਉਂ ਢਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਉਂ ਹਨ, ਢਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਆਉਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਅਤੇ ਲੋਚਦੇ ਰਹੋ, ਉਡੀਕਦੇ ਅਤੇ ਲੋਚਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਕਾਸ਼ ਬਲ ਕੇ ਢਲ ਜਾਣਗੇ ਬਲ ਕੇ ਢਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਸਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਤਪ ਕੇ ਪਕੜ ਪੰਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। 13 ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਤਰਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਆ ਪਾਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਸਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਧਰਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਸ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਧਰਮ ਹੁਣ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇ ਦੋ ਭਾਈ ਭੈਣੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਾਂਗਾ। ਪਾਤਰਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਧਰਮ ਵਸਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੇ ਜਲ ਬਲ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਸ ਦੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੇਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ ਬੱਚਿਓ, ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ ਜਵਾਨੋ, ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਬਰ ਵੇਖ ਲਈ ਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਜੀਜੂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਫਨੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ 14 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਫਨੀਆਂ 1:14 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਫਨੀਆਂ 1:14 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਸਫਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਸਫਨੀਆਂ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਸੂਰਮਾ ਉੱਥੇ ਕੜਤਨ ਨਾ ਸੂਰਮਾ ਉੱਥੇ ਕੜਤਨ ਨਾ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਕਹਿਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਦਿਨ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਦਿਨ, ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਨੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਨੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਂ ਦਾ ਦਿਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਕੋ ਕੋਪ ਹਨੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਜਗਤ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਚਾਨਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹ ਲੋਏ ਮੇਰਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਭੱਜਦੇ ਦੂਰ ਹਨੇਰੇ ਨੇ, ਰਹੀ ਹੱਦ ਨਾ ਮੇਰਿਆਂ ਜਾਵਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਮੈਂ ਦਰਾਕਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਦਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਬਸ਼ੀਰ ਮਸੀਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਮਸੀਹ ਲਿਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਗਰ YouTube ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਮਸੀਹ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ। तो याद रखो, ये लिखना है, ये सारे संदेश ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਈ ਮਿੰਟੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਅੱਖ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਔਰ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ, ਤੁਰੀ ਅਤੇ ਨਾਰੇ ਦਾ ਦਿਨ, ਤੁਰੀ ਅਤੇ ਨਾਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਗੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਗੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਔਰ ਉੱਚੇ ਬੁਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉੱਚੇ ਬੁਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਂ ਆਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖੇਚਲ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰਨਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਾਪ ਕੀ? ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਾਪ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਖਲਵੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਇਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀਆਂ 4:16। ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀਆਂ 4:16। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਮਹਾਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਰੀ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਰੀ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉਹ ਉੱਠਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਦਾ ਸੰਗ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੱਲੇ ਪੌਲਸ ਲੈਣ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾ ਕਰੋ, ਤਸੱਲੀ ਜਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਜੀਜੂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸੱਲੀ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਵਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਣ ਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕੀ ਜਾਏ, ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 20 ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 20 ਵੱਲ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। 20 ਦੀ 11 ਨੂੰ ਪੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨਸ ਗਏ। ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਵਰਗ ਤੇ? ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚੇ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਖੁਰੇ ਪਾਸ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਅਣਖ ਗੁੱਸੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਐਸ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਯीशु मसीह जान दे के चला गया है और उसने क्या मैं जानदा कि तुहाडे लई जगह तैयार कर। ये किथे पढ़ोगे? ये यूहन्ना 14 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਚ ਪढ़ो। यूहन्ना ਦੀ ਅੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਨੂੰ ਪढ़ो। ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੋ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੜਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਭਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੋ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦੇ ਲਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਆਖਰੀ ਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਟਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਟ ਚੱਲੇ ਹੁਣ। ਆ ਬਸ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਇਕੱਠ, ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਹੂਦੀਆ, ਸਾਮਰੀਆ, ਸਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦੇ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾਮੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਨਾਮੀ ਆ ਔਰ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਹਟਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਹਟਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਉਤਾਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰੋਂ ਓਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਦੋ ਜਣੇ ਚਿੱਟਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੇਖੋ ਪਹਿਨੇ, ਦੋ ਜਾਣੇ ਚਿੱਟਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਗਲੀਲੀ ਪੁਰਖ, ਹੇ ਗਲੀਲੀ ਪੁਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਵੱਲ ਵੇਖ- ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਯਿਸੂ ਇਹ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ ਹੁਣ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸੇਵਕ ਦੀ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਨੰਬਰ 94782 ਹੈ 52344 ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਵਾਈਆ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਸਟਰ ਇਮਾਨੁਅਲ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ।